किसी की कोई कंप्लेंट है वो इतने साढ़े को इतने आके कंप्लेंट लिखा सकता है। इतने सारे आईओस भी बुलाया जाता है तो कंसर्न जिन्ने भी डिपार्टमेंट के चाहे प्रशासन के चाहे पुलिस प्रशासन इतने सारे बुलाया जाता है। कोशिश होती है कि मौके के उत्ते ही उसका हल किया जाए, क्योंकि कई बार जो कंप्लेंटेंट्स होंगे वो कहते जी असीं चाहते साडी सुनवाई नहीं, सानू बार बार बुलाते हैं, 4 बार बुलाते हैं, 3 बार बुलाते हैं। इस करके हर एक जो कंसर्न जो ऑफिसर है वो इतने है। और दूसरा है कि देखो जिन्नी कंप्लेंट्स मेरे को जो आई हैं मतलब साढ़े अज केसिस जो ऑलरेडी इस एरिया के है वो सी जी 35 और जो वॉक इन से वो भी अराउंड 30। तो कोशिश साड़ी यही है बार बार आवांगे असी पहली बार ही ने थोड़े दिनों के बाद फिर असी ओपन कोर्ट लगावांगे। जड़ियाँ कंप्लेंट्स कई बार उनका हल नहीं हुई या उन्होंने इंक्वायरी हल पेंडिंग पई है असी दोबारा फिर आएंगे ना हल होने का कारण की मांग क्यों नहीं हल होता? मैडम आज टोटल कितने केस चले गए? 10 दिता जी और ना होने से उसका हल नहीं होता। इस करके की कारण है वो कई कारण है। कई बार तो होता है कि एक पार्टी अवेलेबल है दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं, फिर जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लिखाई गया वो अपना टैलीफोन भी बंद कर दिता तो वह सूँ लभदा ही नहीं पिया हाले वो पेंडिंग चल रही है। और कई बार यह भी होंगे कि साड़ी सुनवाई नहीं हुई है। कई बार यह भी होंगे कि पुलिस प्रशासन जो होर कितने ड्यूटियां लगे बिजी होते हैं तो वो अंदर जो केसेस नहीं सॉल्व होते वो अंदर थोड़ा टाइम हो दिता जाए। मैडम कुछ मसले इस तरह के कमीशन की ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਚੱਲ ਗਏ ABCD ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ देखो ਇੱਥੇ मैं ओपनली किया सारे ਨੂੰ किया पीछे पुलिस प्रशासन भी है पॉलिटिकल प्रेशर जीरो। अगर कोई आके ये कहता जी मैं मंत्री के नाल लगे होया उन्होंने घवाता वो बिल्कुल नहीं होएगा। मेरी नॉलेज अगर 1-2 केसेस आए हैं मैं खुद मंत्री साहब नाल गल करूँगी इस बारे और कोई भी कमीशन के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। ज़्यादातर किस तरह के केस पर? ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस है और लड़कियां जड़े ने मैरिज हो चुकी ने बच्चे ने को तो हूँ जो हसबैंड है उन्होंने कितने होर रिलेशन पा लिए कितने होर जाके किस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अपनी बच्चे ते अपने तू घर अपने चले जा मैं तेरे नाल कोई संबंध नहीं है मेरा। एवं केसेस ने कुछ केसेस एवं ने कि मैरिड ने बच्चे ने और आप फॉरेन कंट्री चला गया उत्थे जाके कोई होर नवा ब्याह करा लिया तो जो सहुरे ने वो कहते कि हूँ तू अपने घर से साडा लड़का भी चलेगा साढ़े तो कुछ नहीं होगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ लड़के के अगेंस्ट लड़के के अगेंस्ट ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ कुछ है 2-4 लड़कियां का भी है कि नहीं जी ये आप मर्जी के नाल गई है ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੌਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ और सैक्शुअल हैरेसमेंट केस के अंदर वो एड्रेस नहीं होया वो केस ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 10 to 30 days। अगर कोई बात ज़्यादा है उस नहीं बंदा लभदा करदा पुलिस को भी टाइम चाहिए उस बंदे को लभ के रहना करना इस करके टाइम बाउंड जो बिटवीन 10 to 30 days। हाँ जी और कोई ਡੌਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਡੌਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? डाउरी केसेस डाउरी केसेस लेकर भी 50-50% होंगे ही नहीं ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ नहीं कटे नहीं है मैंने लगता बढ़े नहीं
ठीक है, क्योंकि एक तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, 60 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਾਨੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਮ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੇਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਅ ਗਰਲ ਐਂਡ ਅ ਵੂਮਨ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਸੂਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸੂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੋਰ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।